My dear students, I hope you are well by the grace of the Almighty Allah. I am also fine by the grace of the Almighty Allah. The whole world now in great trouble, we know, and during this trouble, we have to stay at home. And how did you pass your time? Just a long time. Just to join with us. Join with us, we'll enjoy the time. Okay. Let's go to a new topic. Today we'd like to start a new topic. You use of pronouns in your SSC level. You have articles, you have right form of verbs, you have completing sentences, you have narration. But this topic is totally new to you, and this is use of pronouns. I think you have a good idea about pronouns. You know how many kinds of parts of speech, 8 kinds, and out of 8 the second is pronouns, and you have some basic good ideas about pronouns. Let's go to see just now. Look at this. This is a table. Look at pronouns on table. Pronouns on table. Look at the pronouns. The pronouns, I think you know, it is personal pronouns, demonstrative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun. Another one is possessive adjective. Personal pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun, and possessive adjectives. These are the pronouns. And look at the singular and plural status of the pronoun. Personal pronoun, in personal pronoun there are 3 persons. Look at this. First person, second person, third person. And first person in singular, I, me, mine. In plural, we, us, ours. Second person, thou, thy, thine, those. Thou, thine, thee, thou. It's a new idea, new thing I could, if you could remember. And in a poem we have read friendship. Just look if you could remember Shakespeare's poem we read in the first year, and there the word thou, thy, thine, thee, and plural you, your, yours. Third person he, him, his, she, her, hers, it, plural they, them, theirs. And second, demonstrative pronoun. This is new thing, demonstrative pronoun. This, that, these, those. This, that, singular. These, those, plural. Next, relative pronoun. We have already introduced. We have been already introduced relative pronoun. Who, which, that, whoever, whichever, whom, whose. There is no plural form of relative pronoun. Reflexive pronoun, myself, himself, herself, itself, and plural, ourselves, yourselves, themselves. Possessive pronoun, mine, ours, yours, his, hers, theirs, and there is no plural form. Possessive adjective, my, our, your, his, her, its, their. These are the pronouns. We will go through these pronouns and look at this. We'll take preparation for the exam next. Now you have a very good idea. You need to have a good idea about pronouns. Look at this, my dear students. How many types of pronouns we would like to talk about? Personal pronoun 1, demonstrative pronoun 2, relative pronoun 3, reflective pronoun 4,
possessive pronoun 5, and another is adjective, possessive adjective. This is also important in answering pronouns. Personal pronoun, look at this personal pronoun. This is I, me, mine, we, us, ours. They are the first persons as you experienced previously. Thou, thy, thine, thee, you, your, yours. They are the second persons. He, him, his, she, her, hers, it, they, them, theirs. They are the third person, both singular and plural. They are the personal pronouns. First person, second person, third person, in singular and plural. There is a note here. We'll take the note later on. We go to example. Shafiq and Kamal are cousins. Look at this. Do you know what is pronoun? We use pronoun instead of noun. নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ আমরা ব্যবহার করি তাকেই তো প্রোনাউন বলে। যেমন শফিক ইজ এ নাউন, কামাল ইজ এ নাউন, কাজিনস অলসো এ নাউন। লুক এট দিস, শফিক, we use he instead of Shafiq, we use he instead of Kamal, we use they instead of cousins. They are also classmates. They is a pronoun. Shafiq and Kamal, the two, and because of the two, they are plural, and because of the plural, the pronoun is they. They are also classmates. Classmates is also a noun. And look at this, Shafiq singular noun, Kamal singular noun, cousins plural noun, but Shafiq and Kamal plural noun. Individually Shafiq singular, individually Kamal singular, and the pronoun of Shafiq is he, the pronoun on Kamal is he, but Shafiq and Kamal, the pronoun is they. Cousin plural, the pronoun is they. Classmates plural, the pronoun is they. One day Shafiq told Kamal, Shafiq singular he, Kamal singular he, that their physics teacher, that means Shafiq and Kamal both, physics teacher Mr. Bose is another noun comes here, had called him. Him refers to Shafiq or Kamal. Therefore, Shafiq or Kamal, singular, plural, singular, Shafiq singular, Kamal singular. And because of this, him is singular. And Shafiq and Kamal, male or female? Undoubtedly they are males. And therefore Shafiq is male, Kamal is male. And because of male, we use him. And let's go to the note here. Now let's go to the note. There is a note for you. Look at the note. Pronouns should always be agreed with the singular, plural, animal, things, male, female. I hope you understand the note. Pronouns should always be agreed. তুমি যে প্রোনাউনটা ব্যবহার করবে সেটা অবশ্যই এগ্রি হতে হবে, সেটা অবশ্যই সামঞ্জস্য হতে হবে, সেটা অবশ্যই মানানসই হতে হবে। কার সাথে তুমি মানানসই করবে? সিঙ্গুলার প্লুরালের সাথে। যার পরিবর্তে প্রোনাউনটি ব্যবহার করলে, যে নাউনের পরিবর্তে, সেটা সিঙ্গুল না প্লুরাল, এটা এত ইউ উইল জাজ ইট। Animal or things, you will judge it. Male or female, you will judge it.
and therefore look at this. Their physics teacher, look at the pronoun there. Why there? It may be eats, এটা eats হতে পারতো, it may be your হতে পারতো, our হতে পারতো, কিন্তু দেয়ার হলো কেন? কারণ হচ্ছে ইটস হয় নাই কেন, দেয়ার হয়েছে কেন? কারণ শফিক অ্যান্ড কামাল দে আর মেইল, দে আর অ্যানিম্যাল, তারা ব্যক্তিবাচক এবং তারা হচ্ছে মেইল পার্সন। Now him, look at this, the word him, from here we go to the note. The word him refers to either Shafiq or Kamal. Look at this. Shafiq told Kamal that him refers to Kamal. Now Kamal is animal, personal pronoun, and it is male, not it is female. যদি কামাল না হয়ে মিসেস কামাল হতো তাহলে এখানে হিম হতো না, হার হয়ে যেত। সে কথাই কিন্তু এখানে বলেছে যে তুমি যখন এই প্রোনাউনটি ব্যবহার করবে অবশ্যই তুমি এই প্রোনাউনটির সিঙ্গুলার, প্লুরাল, অ্যানিমাল থিংস অ্যান্ড মেইন ফিমেল তুমি অবশ্যই জাজ করবে, আদারওয়াইজ এই প্রোনাউনটি কিন্তু কারেক্ট হবে না। সো হি ডিসাইডেড টু মিট হিম। Look at this, he refers to Shafiq or Kamal. If it refers to Shafiq, Shafiq is male person, and because of male it is pronoun he, and it is third person. Shafiq is third person. If it here the became first person, then pronoun is another one. To meet him, look at this, him refers to Mr. Bose. Mr. Bose is third person and male, therefore it is him. তাহলে এখানে আমরা যদি একটু দেখি, হি হচ্ছে মেল এন্ড থার্ড পারসন, হিম হচ্ছে মেল থার্ড পারসন, হিজ হচ্ছে মেল থার্ড পারসন, শি হচ্ছে ফিমেল থার্ড পারসন, হার হচ্ছে ফিমেল থার্ড পারসন, হার্স হচ্ছে ফিমেল থার্ড পারসন, ইট হচ্ছে অ্যানিমাল, ইট ইজ থিং, ইট ইজ অ্যানিমাল অর থিং, therefore it, we do not know whether it is male or female. They হচ্ছে male or female in both case, them in both case, theirs in both case. মেল, ফিমেল, অ্যানিমাল, থিং সব ক্ষেত্রে, প্লুরালের ক্ষেত্রে দে, দেম, দেয়ার্স হয়, সেক্ষেত্রে এখানে মেল ফিমেল বিচার করা যাবে না। বাট লুক এট দিস, আই, মি, মাইন, আই, মি, মাইন, আই মেল, me male, mine male, we male, us male, ours male, thou, thine, thine, like this. But থার্ড পার্সনে এসে কিন্তু মেল ফিমেলের একটা ব্যাপার চলে আসছে, সে কারণে ইউ হ্যাভ টু বি বা উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। তাহলে কল্ড হিম, সো হি ডিসাইডেড টু মিট হিম, হিম হচ্ছে মিস্টার বোস থার্ড পার্সন এবং মেল যে কারণে হিম। In the last exam, Shafiq did very well in the physics, but their cousin cut a very sorrow figure. Actually, he finds no interest in it. খেয়াল করো, their cousin, এই যে দেয়ার হচ্ছে প্লুরাল, এখন এটা প্লুরাল হবে না সিঙ্গুলার হবে সেই ব্যাপারটা তোমাকে দেখতে হবে। যদি এটা প্লুরাল হয় তাহলে দেয়ার ঠিক আছে, যদি এটা সিঙ্গুলার হয় তাহলে নিশ্চয়ই এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেয়ার কাজিন কাট এ ভেরি গুড ফিগার, সরি ফিগার, অ্যাকচুয়ালি হি ফাইন্ডস, হি রেফার্স টু শফিক অর কামাল, দেয়ারফোর ইট ইজ ফিমেল অ্যান্ড থার্ড পারসন, হি ফাইন্ডস নো ইন্টারেস্ট ইন ইট, ইট মিনস physics, the subject, it is thing, therefore the pronoun is it. He was therefore afraid of going to the teacher. He means Kamal, therefore Kamal is third person এবং ফিমেল, সিঙ্গুলার ফিমেল। therefore তাহলে আমরা একটু কনক্লুশনে আসি যে পার্সোনাল প্রোনাউনের ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে সিঙ্গুলার আর প্লুরাল, মেল আর ফিমেল, অ্যানিমাল আর থিংস, এটা বিচার করতে হবে। এই বিচার করে আমাকে প্রোনাউনটা
কারেক্ট করতে হবে। কিন্তু এই প্রোনাউনের যে লিস্টটা এখানে দেয়া আছে, যে পার্সোনাল প্রোনাউনের মধ্যে ফার্স্ট পার্সনে এরা, সেকেন্ড পার্সনে এরা, থার্ড পার্সনে এরা, এই লিস্টে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু গেট ইট টু ইয়ার মেমোরি, ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু এই নোটটা মনে রাখতে হবে, যে প্রোনাউনটাই হোক সেই প্রোনাউনটা আমরা ব্যবহার করব, উই মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল হোয়েদার ইট ইজ সিঙ্গুলার আর প্লুরাল, whether it is animal or things, whether it is male or female. Next, indefinite pronoun. Look at this. Indefinite pronoun, এই প্রোনাউনটা লিস্টের মধ্যে ছিল না, এই প্রোনাউনটা এখানে আছে, একটু খেয়াল করো, এটা একটু ডিফারেন্ট থিং। ইনডেফিনিট প্রোনাউন। আচ্ছা, আগে প্রোনাউনগুলো আমরা দেখি। ওয়ান, none, nobody, all, some, somebody, someone, many of them, any, each, anybody, anyone, others, everybody, everyone. এরা হচ্ছে ইনডেফিনিট প্রোনাউন। ডেফিনিট তো আমরা বুঝি নির্দিষ্ট, ইনডেফিনিট মানে অনির্দিষ্ট, অর্থাৎ এই প্রোনাউনগুলো দিয়ে কাউকে নির্দিষ্ট করা হয় না। হোয়েদার ইট ইজ শফিক অর ইট ইজ কামাল, এটা নির্দিষ্ট করা হবে না, যে কারণে এদেরকে ইনডেফিনিট প্রোনাউন বলা হয়েছে। বাট এখানে একটি মজার ব্যাপার ঘটেছে, যেটা অবশ্যই আমাকে দেখতে হবে। এন বি দিয়ে একটি কথা বলা আছে, ওয়ান অ্যান্ড ইউ আর দ্য সেম ইন মিনিং, ওয়ান ইজ ইম্পার্সোনাল, ইউ ইজ মোর ফ্রেন্ডলি। অর্থাৎ দুটো প্রোনাউন আছে এখানে, ওয়ান এবং ইউ, যারা হচ্ছে ইনডেফিনিট প্রোনাউন। এই অন এবং ইউ, এই প্রোনাউন দুটি সেম মিনিং, অন দিয়েও যাকে বোঝায়, ইউ দিয়েও তাকেই বোঝায়, কিন্তু দুটোর মধ্যে হচ্ছে অন হচ্ছে একটা ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন, আর ইউ হচ্ছে ফ্রেন্ডলি, বেশ ঘনিষ্ঠ একটা প্রোনাউন। একটু মনে রেখো, পরে আমরা এটা দেখব কীভাবে যখন আমরা ইউজ করব। একটু এক্সাম্পল হিসেবে দেখি, অন শুড ওবে ওয়ানস এল্ডার্স। খেয়াল করো, ওয়ান শুড ওবে কাউকে নির্দিষ্ট করে নেয়, কিন্তু অনেকটি প্রোনাউন। প্রোনাউন কাকে বলে? নাউনের পরিবর্তে যাকে ব্যবহার করা হয় তাকে প্রোনাউন বলে, এটা আমরা জানি, এটা কমন ডেফিনেশন। বাট এক্ষেত্রে তোমাকে আরেকটি ইম্পর্ট্যান্ট থিং ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, দ্যাট ইজ নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন ক্যান বি ইউজড অ্যাজ সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স। ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস। Pronoun, therefore pronoun can be used as the subject or object of a sentence. One should obey one's elders. One, this is the subject, should obey, এই ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে one. Therefore অনেকটি pronoun. One's elders, এই one's হচ্ছে possessive, এটা আমরা পরে দেখব, এখন এটা আমাদের মাথায় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। None of his poems are well known. খেয়াল করো, none of his poems are well known. None, এখন নাম দিয়ে কিন্তু নির্দিষ্ট করে কাউকে বুঝায় নাই। অফ হিজ পোয়েমস দেওয়ার কারণে আমরা এখানে বুঝি তার কবিতার কোনোটাই না, কোনো কবিতাই তেমন পরিচিত লাভ পায় নাই, তেমন সুখ্যাতি হয় নাই, পরিচিতি হয় না এটা। তাহলে নান, আর যেটা আছে দেখো, এই আর যে ভার্বটি আছে, এই ভার্বটির তোমার সাবজেক্ট হচ্ছে নান অফ হিজ পোয়েমস। এখানে একটি কথা আছে, এই নান কিন্তু আসলে সিঙ্গুলার, প্লুরাল হতে পারে ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, যেখানে এখানে এটা ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেছে, সেজন্য আর ব্যবহার করেছে। যাই হোক, দিস ইজ যেটা আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের মধ্যে নেই, আমরা আছি প্রোনাউনের মধ্যে। তাহলে নান একটি প্রোনাউন, ক্যান বি সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স, এটা একটা সাবজেক্ট হয়েছে। অল আর ড্রাউন, সবাই ডুবে মারা গেছে। খেয়াল করো, অল, তাহলে এই আর ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে অল, তাহলে অল হচ্ছে একটি প্রোনাউন। সাম আর বর্ন গ্রেট, আর সাম আর বর্ন পুয়ার, এভাবে একটা ব্যাপার। তাহলে সাম আর বর্ন গ্রেট, আর ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে সাম, সাম ইজ এ প্রোনাউন। মেনি অফ দেম আর আনএমপ্লয়েড, তাহলে আর ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে মেনি অফ দেম, অর্থাৎ ইটস এ প্রোনাউন। উই ডিডেন্ট সি এনি অফ দেম এগেইন,
উই ডিডেন্ট সি এনি অফ দেম, তাহলে এখানে সি হচ্ছে ভার্ব, সাবজেক্ট হচ্ছে উই একটা প্রোনাউন, এটা পার্সোনাল প্রোনাউন, যেহেতু আমরা ইনডেফিনিট প্রোনাউন করছি, সেহেতু এনিকে আন্ডারলাইন করা হয়েছে। এনি হচ্ছে অবজেক্ট, উই ডিডেন্ট সি এনি অফ দেম, তাহলে এনি হচ্ছে এখানে অবজেক্ট। ইটস এ প্রোনাউন অবজেক্ট, আমরা পড়েছি যে প্রোনাউন ক্যান বি ইউজড অ্যাজ সাবজেক্ট অর অবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স। ডু গুড টু আদার্স, খেয়াল করো, ডু গুড টু আদার্স, তাহলে এখানে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, তাহলে সাবজেক্ট সাইলেন্ট থাকে, ভার্ব আছে ডু, টু আদার্স, তাহলে এটা অবজেক্ট হিসাবে কাজ করেছে, তাহলে এটি অবজেক্ট হিসাবে আছে। হোয়াট ইজ এভরিবডিজ বিজনেস ইজ নোবডিজ বিজনেস, দেখো হোয়াট হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট, তাহলে এভরিবডি ইজ বিজনেস, এভরিবডি ইজ অ্যাপোস্ট্রোফি দেয়া আছে, এই যে অ্যাপোস্ট্রোফিটা দেয়া আছে এটা দিয়ে কিন্তু পজেসিভ বুঝিয়েছে, নোবডি ইজ বিজনেস পজেসিভ বুঝিয়েছে, এখানে অ্যাপোস্ট্রোফি এস অলওয়েজ পজেসিভ, মালিকানা বোঝায়, অতএব এখানে মালিকানা প্রকাশ পেয়েছে। ইচ মাস্ট ডু হিজ বেস্ট, খেয়াল করো, ইচ মাস্ট ডু হিজ বেস্ট, তাহলে এই ডু ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে ইচ, তাহলে ইচ হচ্ছে একটি প্রোনাউন। ওয়ান মাস্ট বি পেশেন্ট উইথ ওয়ানস চিলড্রেন, এই যে ওয়ান, এই ওয়ান হচ্ছে এখানে প্রোনাউন। ইউ মাস্ট বি পেশেন্ট উইথ ইয়োরস চিলড্রেন, ওই যে নোটটা এখানে বলা হয়েছিল যে ওয়ান এবং ইউ দুটো সেম মিনিং, দুটোর মিনিংয়ে দ্যার ইজ নো ডিফারেন্স। ওয়ান মাস্ট বি পেশেন্ট উইথ ওয়ান চিলড্রেন, এই সেন্টেন্সটির যে মিনিং ইউ মাস্ট বি পেশেন্ট উইথ ইয়োর চিলড্রেন, এই সেন্টেন্সটির সেম মিনিং। অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং দিস টু সেন্টেন্সেস ডু নট ডিফার, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য তুমি কিন্তু পাচ্ছ না। এখন তুমি যেটা ব্যবহার করো, যদি অন হও তাহলে এটাকে ইম্পার্সোনাল ওয়েতে বলা হলো, কাউকে কোনো কিছু বলা হলো না, আর কাউকে যদি ইউ বলে তুমি বলে ডাকি তাহলে সেটা আন্তরিকতা প্রকাশ পায়, সেজন্য বলছে এটা ফ্রেন্ডলি। এ প্যারেন্ট মাস্ট বি পেশেন্ট উইথ দেয়ার চিলড্রেন, খেয়াল উইথ হিজ চিলড্রেন, এ প্যারেন্ট অর্থাৎ এই দুটো সেন্টেন্সেরই কে আবার তুমি এইভাবেই প্রকাশ করতে পারো, এ প্যারেন্ট মাস্ট বি পেশেন্ট উইথ হিজ চিলড্রেন, তার মানে এই 1, 2, 3 এই তিনটে সেন্টেন্স কিন্তু বিয়ার দ্য সেম মিনিং, একই মিনিং তারা বিয়ার করছে, দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে মিনিংগতভাবে কোনো পার্থক্য নেই। আর এক্ষেত্রেও এই নোটটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রোনাউনের ক্ষেত্রে আমি যে প্রোনাউনটি ব্যবহার করি সে প্রোনাউনটি অবশ্যই সিঙ্গুলার, প্লুরাল এবং মেল ফিমেলের সাথে থাকবে। যেমন এখানে ওয়ান, নান, নোবডি, ঠিক আছে, সাম, সামবডি, সামান, মেনি অফ দেম, এনি, ইচ, এনিবডি, এনিওয়ান। এখন এনিবডি, এনিওয়ান এটা তো আসলে পার্সোনাল, ব্যক্তিগত। এভরিবডি, এভরিওয়ান ব্যক্তিগত। সামবডি, সামওয়ান এটা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে চলে, পার্সোনাল চলে গেছে। অতএব এই পার্সোনালের ক্ষেত্রে তোমাকে সেটা কিন্তু অবশ্যই বিচার করতে হবে। এখানে ম্যাক্সিমামই বোধহয় সিঙ্গুলার, এখানে প্লুরাল আছে কয়েকটা, ম্যাক্সিমামই এখানে সিঙ্গুলার হিসাবে আছে। মেনি অফ দেম এটা হচ্ছে প্লুরাল, অল হচ্ছে প্লুরাল, এনিবডি, এনিওয়ান, আদার্স হচ্ছে প্লুরাল, এনিবডি, এনিওয়ান সিঙ্গুলার, এভরিবডি, এভরিওয়ান সিঙ্গুলার, সামবডি, সামওয়ান সিঙ্গুলার, নোবডি, নো ওয়ান সিঙ্গুলার, নান, ওয়ান এরা সিঙ্গুলার। তাহলে এখানে সিঙ্গুলার প্লুরাল উভয় আছে, সেই হিসাবে সিঙ্গুলার প্লুরাল হিসাবে কিন্তু তোমার প্রোনাউনের পার্থক্য হয়ে যাবে। যেমন ওয়ান শুড ওবে ওয়ানস এল্ডার্স, ওয়ান হওয়ার কারণে সিঙ্গুলার ওয়ান্স হয়েছে, যদি এখানে হয়তো মনে করো অল শুড ওবে, তাহলে এখানে হতো দেয়ার এল্ডার্স, তখন কিন্তু ওয়ান্স এল্ডার্স হতো না, কারণ সব কিছুর প্লুরালে হচ্ছে দে, দেম, দেয়ার, এইটা একটু খেয়াল করতে হবে। নেক্সট ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন খেয়াল করো, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন মনে রেখো, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন কারা? দিস, দ্যাট, দিস, দোজ। আমরা ওখানে প্রোনাউন অন টেবিলে তুমি যদি খেয়াল করো সেখানে আমরা দিয়েছিলাম প্রোনাউন অন টেবিল, যদি তোমার মনে থাকে তাহলে সেখানে আমরা এই যে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, দিস, দ্যাট হচ্ছে সিঙ্গুলার আর দিস, দোজ হচ্ছে প্লুরাল। দিস, দ্যাট হচ্ছে সিঙ্গুলার,
দিস দোজ হচ্ছে প্লুরাল, এটা হলো ডেমনস্ট্রেটিভ। তাহলে ডেমনস্ট্রেটিভের সিঙ্গুলার প্লুরাল আছে, অতএব এই সিঙ্গুলার প্লুরাল তোমার ডিপেন্ড করবে, তুমি যখন প্রোনাউন ব্যবহার করবে তখন অবশ্যই তোমার এটা কিন্তু লাগবে। একটু খেয়াল করো এখানে দিস দ্যাট দিস দোজ, এই চারটা প্রোনাউন, এখানে আর অন্য কোনো প্রোনাউন নেই। এখন এখানে ছোট্ট কয়েকটা নোট আছে যেটা ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। দিস দ্যাট দিস দোজ আর অলসো ইউজড অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ, তার মানে তারা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনও হতে পারে, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন না হয়ে তারা অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে। এখন তোমাকে যদি, যেহেতু আমরা প্রোনাউনের উপরে কাজ করছি, এখন সেটা যদি অ্যাডজেক্টিভ হয় তাহলে সেটার উপরে তো আমাকে কারেক্ট করতে হবে না, শুধু প্রোনাউন হলেই না আমাকে কারেক্ট করতে হবে। কিন্তু এই ডেমনস্ট্রেটিভ যদি অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায় তাহলে এটার উপরে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, আমাদের কন্ট্রোলিংটা আছে শুধুমাত্র যদি সে প্রোনাউন হয়। তাহলে আমাকে জানতে হবে কখন সে প্রোনাউন হতে পারে, কখন সে অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে। ইটস ইম্পর্ট্যান্ট। দিস দ্যাট দোজ দিস দো, যেহেতু তারা মেবি প্রোনাউন মেবি অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে। আবার এখানে দ্যাট আছে, খেয়াল করো, এই দ্যাটটি আরেকটি কনফিউজিং। দ্যাট ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ কানেক্টার, সরি কানেক্টার বানানটি এখানে ভুল আছে, ও আর হবে কানেক্টার। তাহলে এখানে মনে করো দ্যাট ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ কানেক্টার, দ্যাট কানেক্টার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তো কানেক্টার হলে নিশ্চয়ই সে নিয়ে আমাদের কোনো হেডেক নেই, কানেক্টারকে তো আমরা কারেক্ট করবো না, আমরা কারেক্ট করবো শুধু প্রোনাউনকে। আর দ্যাট ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা এর আগেও পেয়েছি, অনেক জায়গায় রিলেটিভ প্রোনাউনের নিয়ম পেয়েছি, এবং হু হুইচ দ্যাট, অতএব এই দ্যাট রিলেটিভ প্রোনাউন কখন হবে সেটাও তুমি জানবে, আবারও এখানে এটার বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখন তুমি এখানে খেয়াল করো যেটা নিয়ে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা, দিস ইজ মাই ফ্ল্যাট, দিস ফ্ল্যাট ইজ মাই আঙ্কেলস ফ্ল্যাট। তাহলে দুটোই দিস ডেমনস্ট্রেটিভ। এখন দুটোই প্রোনাউন কিনা, প্রোনাউন সম্পর্কে ওই বেসিক আইডিয়াটা তুমি যদি রাখো তাহলে সুবিধা হবে যে প্রোনাউন ক্যান বি ইউজড অ্যাজ সাবজেক্ট অর অবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স। দিস ইজ মাই ফ্ল্যাট, তাহলে ইজ ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে দিস, আজ দিস ফ্ল্যাট ইজ মাই আঙ্কেলস ফ্ল্যাট। যদি আমরা এটার দিকে তাকাই তাহলে এই ইজ ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাটকে মডিফাই করছে দিস। তাহলে যে ওয়ার্ড কোনো নাউনকে মডিফাই করে সেই ওয়ার্ডকে অ্যাডজেক্টিভ বলে। তাহলে প্রথম দিস হচ্ছে কি প্রোনাউন, আর সেকেন্ড দিস হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। কেন তুমি খেয়াল করো, প্রথম দিস হচ্ছে প্রোনাউন এবং সেকেন্ড দিস হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। প্রথম দিস সাবজেক্ট of this sentence, subject of the verb is, second this modifies the noun flat, here the subject is flat, not this. Therefore যদি তোমাকে এক্সারসাইজে কারেক্ট করতে বলে তাহলে এই দিস যখন সাবজেক্ট হবে তখন সেই প্রোনাউনকেই আমরা কারেক্ট করব, দিস যখন অ্যাডজেক্টিভ হবে তাকে আমরা কারেক্ট করব না, কখন এভার। দোজ আর, এরপরে দেখো পিপল দোজ আর আইডল ক্যানট প্রসপার ইন লাইফ, এটা যদি তোমাদের মনে থাকে, পিপল দোজ আর আইডল, তাহলে এই দোজ এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে কাজ করেছে। নেক্সট হচ্ছে দোজ পিপল আর ল্যাগিং বিহাইন্ড, দোজ আর হ্যাপি পিপল, এখানে দিসের মতোই এখানে দেখো, প্রথম হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ দিস, দোজ পিপল, পিপলকে মডিফাই করেছে, দোজ আর হ্যাপি পিপল, এটা হচ্ছে প্রোনাউন। ওয়ান কোয়ালিটি দ্যাট হেল্পস স্টুডেন্ট সাকসিড ইন দেয়ার স্টাডিজ ইজ সেলফ ডিসিপ্লিন, এই যে দ্যাট, এই দ্যাটটা কোয়ালিফাই করেছে কোয়ালিটিকে, যে কারণে এটি একটি রিলেটিভ প্রোনাউন। কামাল টেলস হাসান দ্যাট হি নিডস টু ভিজিট সাম প্লেসেস দ্যাট আর ফুল অফ ন্যাচারাল বিউটি, এখানে দুটো দ্যাট আছে, কামাল টেলস হাসান দ্যাট, তাহলে কামাল টেলস হাসান, এই ক্লোজটাকে, এই সেন্টেন্সটাকে পরের সেন্টেন্সটাকে যুক্ত করার জন্য দ্যাট আসছে, সেই জন্য এটা হয়ে গেছে কানেক্টার। আর প্লেসেসের আগে এই নাউনটা, এটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট, এই জন্য এটা হয়ে গেছে রিলেটিভ প্রোনাউন। তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, thank you very much. Next class we talk about this matter when time is over. You pray for me, I pray for you. We all should pray to Allah for our salvation. Thank you.